عالم برزخ کیا ہے اور وہی عالم برزخ میں کیسے رہتی ہے، بلکہ عالم برزخ کے حوالے سے ایک یہودی عورت کا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جب ایک یہودی نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو عالم برزخ کے متعلق خبر دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کا انکار کیا تھا۔ یہ بھی جان پائیں گے کہ انسان کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، یعنی عالم برزخ کی زندگی کیسی ہے، یہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں، لوگ یہاں پر کیا کھاتے پیتے ہیں، اور ہاں یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں دل کے معاملات کو کیسے یاد رکھتا ہے۔ ناظرین، عالم برزخ سے متعلق روایات میں بیان ہوا ہے کہ عالم کہتے ہیں جہاں ان کو اور ہماری یہ چاہتا ہے دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت کے بنیادی طور پر انسان کے اعتبار سے چار الگ ہیں اور ہر عالم کی احکام الگ الگ ہیں اور ہم سب سے گزرنا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک جگہ پر قیام کی مدت الگ ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقلی کے لیے مختلف اسباب پیدا کیے ہیں، جیسا کہ علماء سے عالمی دنیا میں آنے تک کا سبب بنتے ہیں، عالمی دنیا تک پہنچانے کا سبب ہے، آخر تک جانے کا سبب سوٹ ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام رکھیں گے۔ لیکن آج کا ہمارا موضوع صرف عالم برزخ ہے۔ انسان کی موت سے لے کر قیامت تک اٹھنے کا وقت بابرکت کہلاتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ مقامات ہیں کہ جن میں موت کے بعد حشر تک رہتے ہیں، یہ تمام انسانوں اور جنوں کو موت کے بعد رہنا ہے، اور یہ عالم برزخ ہماری دنیا سے بہت بڑا جہاد ہے، لیکن وہ بھی ایک دن ختم ہونی ہے۔ اللہ پاک سورہ مومنون میں فرماتے ہیں اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں یہ اٹھائے جائیں گے، اور عالمی برزخ میں پہنچنے کے بعد انسان کا آخرت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، بے شک آخرت کی ذلت قبر ہے، اگر قبر والے نے اس سے نجات حاصل کر لی تو بعد کا معاملہ بھی آسان ہوگا، اور اگر اس سے نجات نہ پا سکا تو بعد کا معاملہ تھا۔ یہ داعش صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیہ نے عذاب قبر کے متعلق خبر دی اور اس سے کہا کہ اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بالوں کے لیے عذاب قبر کا انکار کیا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتائے گا اور گناہوں کی وجہ سے انہیں بھی عذاب ہوگا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ نبی سوات کی بہت سی کتب میں مفصل اور مختصر بیان ہوا ہے، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو پہلی مرتبہ ایک یہودی عورت کا عذاب القبر کے متعلق بتایا، لیکن انہوں نے اس کی تصدیق کی، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہود کو جھوٹا قرار دیا۔ بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب القبر کے بارے میں بتایا گیا۔ اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہم نے نماز صلاۃ الکسوف پڑھائی اور پھر خطبہ دیا، اور اس خطبہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو عذاب القبر کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد قبر عذاب القبر سربراہ تھے، اور صحابہ کرام کو بھی اس سلسلہ کی دعا سکھائی اور انہیں ہر نماز کے آخر میں عذاب القبر سے پناہ مانگنا ہے۔ بلکہ معراج کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی عطا اور آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کو عذاب دیے جانے کے کچھ مشاہدات بھی کرائے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عذاب جہنم اور عذاب القبر دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس ہے، ویسے تو جنت والوں کا مقام اور اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا مکان ہے، کچھ تو خیال کر کے دن اٹھائے۔ نظریں جب روح عالم برزخ میں پہنچ گئے، اس میں بھی دو مقام ہے، اس کا نام علی ہے جس میں نیک گروہوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسری جگہ کا نام سجین ہے جس میں بدکاری اکابر روح کو رکھا جاتا ہے۔ تمام روحیں قیامت کے دن تک یہیں پر رہیں گے اور پھر قیامت کے دن اپنے حساب کتاب کے بعد اپنی غمجنی جنت یا دوزخ میں داخل ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ انسان کی وفات کے بعد قبر میں روح کو پھر سے ہمارے جسم
जिस्म के साथ मुंसलिक किया जाता है। यहाँ पर दो फरिश्ते सवाल व जवाब करेंगे। अगर दो सवालात के जवाबात सही है तो फिर आसमान से आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने सच कहा और इसके लिए जन्नती बिछौने बिछा दूंगा दो, और इसके लिए जन्नत में दरवाज़ा खोल दो। कब्र में ही जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दिया जाता है, वहाँ से हवा के झोंके और खुशबू भी आती है और हद नज़र इसकी कब्र को कुशादा कर जाता है। लेकिन अगर सवालात के जवाबात सही ना हुए तो फिर इसके लिए कब्र में ही जहन्नम का शोर मचा दिया जाता है। जहन्नम की गर्मी इसे हर वक्त महसूस करवाई जाती है और इसकी कब्र तंग हो जाती है कि सुनी आपस में घुस जाते हैं। इस अमल के हिसाब से नेक रूह है तो वो खूबसूरत नूरानी फरिश्ते रूह को अली हुए छोड़ देते हैं, और अगर अमल पूरे हो तो दो खौफनाक नोकीले दांतों वाले फरिश्ते बुरा इंसान की रूह को समझ ये नहीं मिलेगा लेते हैं जीन, क्योंकि बुरी और बदकार लोगों का ठिकाना है, इसलिए वहां पहुंचकर बुरी रूह पर अज़ाब अल-हश्र हो जाता है। जबकि अली में मौजूद रूम पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती और जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं। नेक रूहें अली में एक दूसरे के साथ रहती हैं और एक दूसरे को पहचानती भी हैं, जबकि जीहें बदकार के दूध में मुब्तला है अज़ाब का मज़ा अली में मौजूद रहें, एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं, एक दूसरे से बातें करती हैं, दुनिया के हालात को याद करते हैं तो वो दोनों ने दुनिया में गुजारे और नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी रहती हैं कि मेरा रिश्तेदार इस हाल है। अगर नहीं आने वाली रूह ये कहें कि तुम्हारा रिश्तेदार तो कब का मर चुका है मगर वो ये अला नहीं पहुंचा, तो ये नहकर वो समझ जाती है कि इस जेल में भेज दिया गया है, मगर वो अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार अली में ऐसे ही करती हैं जैसे कोई घर से दूर अपने लोगों के अलावा नबियाए किराम, शुहदा और सिद्दीकीन गहीर वो भी एक दूसरे के साथ मिलकर बातें करते हैं। बल्कि रिवायत में आता है कि नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करें, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया था कि साल के बाद सबसे पहले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 4 से 6 महीने बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर हैं कि आलम बरज़ख में रूह आलम महशर कायम होने तक रहेंगी, यानी क़ियामत के दिन तक रूहों का मकाम अलमी बरज़ख में रहेगा, और क़ियामत है वो दिन होगा जब रूह को जिस्म में मुंतकिल करके उठाया जाएगा, हिसाब किताब के बाद जन्नत या जहन्नम में डाल दिया जाएगा और फिर वही मुस्तकिल ठिकाना होगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब किसी का भी पास खड़े होते तो उस कदर रोते की दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी, और इस पर रोते हैं तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहले बनते हैं, मगर याद आई तो उसके बाद की मंजिलें इससे ज़्यादा आसान है, और अगर निजात ना पाई तो उसके बाद की मंजूरी से ज़्यादा सख्त। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने कभी कोई मंजर कभी अजाब से ज़्यादा सख्त है देखा, बल्कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना या मक्का के किसी बाग से गुज़रे, इतने में दो इंसानों की आवाज़ सुनी जिनको कब्र में अजाब दिया जा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन दोनों को अजाब हो रहा है और किसी बड़े काम की वजह से अजाब नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसी मामूली बातों पर जिनसे बच सकते थे, और आपने फरमाया उन दोनों में से एक पेशाब से नहीं पढ़ता और दूसरा चोरी करता फिरता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनवाई इसके दो टुकड़े किए, फिर एक एक टुकड़ा दोनों कब्रों पर रख दिया। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ऐसा क्यों किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद इन दोनों का अज़ाब उनके सूखने तक हल कर दिया जाए। मिलकर अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक हमें सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए, और जब हो जाएं तो मरने के बाद हमारी कब्र को जन्नत का बाग बीच देगा और अलमी बरज़ख में हमारा ठिकाना नेक रूहों के साथ अली में बना दीजिएगा। आमीन या रब्बल आलमीन।